Hello friends, today we are going to learn first unit against the odds. In this chapter there are three topics. First, treks to Tajnagar, second Sitapur Slide, and third Palakkad District Public Library. So we are going to learn first topic, treks to Tajnagar. Treks to Tajnagar, Tajnagarna Pata. For 25 years, residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. For 25 years, છેલ્લા 25 વર્ષોથી residents of Tajnagar village near Gurgaon, ગુરુગ્રામ પાસેના તાજનગર ગામના રહેવાસીઓએ lobbied for a railway station in their village. તેમના ગામમાં રેલવે સ્ટેશન માટે પ્રયાસ કર્યો. lobbied for means પ્રયાસ કર્યો. lobbied for means પ્રયાસ કર્યો. When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. જ્યારે તેમની માંગણી સંતોષવામાં આવી નહીં, when their demand was not met, જ્યારે તેમની માંગણી સંતોષવામાં આવી નહીં, the villagers decided to take matters into their own hands. ત્યારે ગ્રામજનોએ આ બાબતને પોતાના હાથમાં લેવાનો નિર્ણય કર્યો. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. તેમણે 21 લાખ રૂપિયાનું ભંડોળ એકઠું કરીને pulled in એકઠું કર્યું. pulled in એકઠું કર્યું. pulled in એકઠું કર્યું. They pulled in 21 lakh rupees. તેમણે 21 લાખ રૂપિયાનું ભંડોળ એકઠું કર્યું અને and built a railway station on their own. અને તેમની જાતે રેલવે સ્ટેશન બાંધ્યું. Most of the 3,000 people living in the village are farmers. આ ગામમાં વસતા 3,000 લોકોમાંથી મોટાભાગના લોકો ખેડૂતો છે. But such was the burning desire to have a station in the village. Burning desire, પ્રબળ ઈચ્છા. Burning desire, પ્રબળ ઈચ્છા. પણ ગામમાં રેલવે સ્ટેશન માટેની એવી પ્રબળ ઈચ્છા હતી કે સૌએ everybody contributed according to their capacity. સૌએ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે ફાળો આપ્યો. કેપેસિટી ક્ષમતા. કેપેસિટી ક્ષમતા. Ranging for 3,000 rupees to 75,000 rupees. 3,000 રૂપિયાથી માંડીને 75,000 રૂપિયા સુધી. They donated money for the station and we started the construction in January 2008. તેમણે સ્ટેશન માટે પૈસા આપ્યા અને અમે જાન્યુઆરી 2008માં બાંધકામ શરૂ કર્યું. Said Ranjit Singh, a former village sarpanch. Former ભૂતપૂર્વ. Former ભૂતપૂર્વ. એક ભૂતપૂર્વ સરપંચ રણજીત સિંહે કહ્યું. There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewar. ગુરુગ્રામ, દિલ્હી અને રેવાર જનાર લોકોની ઘણી મોટી સંખ્યા આ ગામમાં છે. There are students who go to colleges. કોલેજમાં જનાર વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. Till now, અત્યાર સુધી, we had to either go to Halimandi or Patli to catch a train. આજ સુધી, till now એટલે આજ સુધી, અત્યાર સુધી. We had to either go to Halimandi or Patli to catch a train. ટ્રેન પકડવા માટે અમારે યા તો હાલીમંડી જવું પડતું યા તો પાટલી જવું પડતું. Both the station are 6 kilometers away from તાજનગર. બંને સ્ટેશન તાજનગરથી 6 કિલોમીટર દૂર આવેલા છે. We thought when the railway lines pass through the village we would have a station here. અમને લાગ્યું કે જ્યારે when the railway lines pass through the village
ગામમાંથી જ્યારે રેલવે લાઇન પાસ થાય છે તો વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર, તો અમારે પણ અહીં સ્ટેશન હોવું જોઈએ. બટ ધેટ ડીડન્ટ હેપન, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. સો વી રેઝ ધ ડિમાન્ડ ઇન 1982. તેથી અમે 1982માં માંગણી કરી, રેલવે સ્ટેશન માટેની માંગણી કરી. એન્ડ હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર ઇટ, અને એ માંગણી અમે સતત ચાલુ જ રાખી. બટ ધ રેલવેઝ ટોલ્ડ અસ ધેટ દે ડીડ નોટ હેવ ફંડ્સ, પરંતુ રેલવેની ઓથોરિટી હતી તેમણે અમને ફંડ નથી એવું કહ્યું. સો ફાઇનલી વી ડિસાઇડેડ ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. તેથી છેવટે અમે અમારી નિયતિ સ્વયં ઘડી કાઢવાનું નક્કી કર્યું. ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની, ડેસ્ટિની એટલે નિયતિ, નસીબ. ટુ ક્રાફ્ટ કરવું એટલે કે ઘડી કાઢવું. સો ફાઇનલી વી ડિસાઇડેડ ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. ડેસ્ટિની એટલે નસીબ, નિયતિ. સેડ હુકુમચંદ, અ મેમ્બર ઓફ ધ કમિટી, સમિતિના એક સભ્ય હુકુમચંદે આવું કહ્યું. As a result, the Panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. As a result, પરિણામ સ્વરૂપ, the Panchayat passed a resolution in 2008. 2008માં પંચાયતે એક ઠરાવ પસાર કર્યો. Saying that since the railway was not able to build a station for them, રેલવે જો તેમના માટે સ્ટેશન બાંધી શકતું ન હોય, they would do it for themselves, તો તેઓ પોતાની જાતે સ્ટેશન બાંધશે. and with their own money, અને તે પણ તેમના પોતાના પૈસાથી. soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villagers. થોડા જ સમયમાં an 11-member team was formed, 11 સભ્યોની એક ટીમ બનાવવામાં આવી. એન્ડ ધ ટીમ સ્ટાર્ટેડ કલેક્ટિંગ મની ફ્રોમ વિલેજર્સ, અને ગ્રામજનો પાસેથી એ ટીમે પૈસા એકઠા કરવાનું શરૂ કર્યું. On 7 January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railways did not have to spend a single rupee started operations. On 7 January 2010, as a result of their efforts, તેઓના અથાગ પ્રયત્નના પરિણામે 7 જાન્યુઆરી 2010થી એક એવું પહેલું રેલવે સ્ટેશન, દેશની અંદર એક એવું પહેલું રેલવે સ્ટેશન કાર્યાન્વિત થયું કે જેમની પાછળ રેલવેવાળાએ એક પણ રૂપિયો આપ્યો ન હતો. સેકન્ડ ટોપિક, સીતાપુર્સ લાઇટ. In rural Uttar Pradesh, over 60% of households are without power. ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં over 60% of households are without power. 60% ઉપરાંત ઘરોમાં વીજળી નથી. સીતાપુર district is one such place with no power. હવે સીતાપુર જિલ્લો પણ એક એવો જિલ્લો હતો કે જ્યાં વીજળી હતી નહીં. A small social enterprise called મેરા ગાંવ પાવર, એક નાનકડી સામાજિક સંસ્થા મેરા ગાંવ પાવર MGP નામની, is trying to change things, જે પરિસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. They are putting 2 solar panel at a time. તેઓ એક જ સમયે 2 સોલર પેનલ મૂકી રહ્યા છે. In just over a year, એક વર્ષમાં MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level. એક વર્ષમાં MGP નામની સંસ્થાએ ગ્રામ્ય કક્ષાએ 3,500 ગ્રાહકોથી વધુ ગ્રાહકોને સોલર પાવર મિની ગ્રીડ સાથે જોડ્યા છે. વિલેજ બાય વિલેજ, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week.
એક પછી એક ગામમાં એમજીપી ઓછી કિંમતના સોલર માઇક્રોગ્રીડ્સનું નેટવર્ક એટલે કે જાળું ઊભું કરી રહ્યું છે, જેના દ્વારા ખર્ચ આપતા ગ્રાહકોને 2 LED લાઇટ અને એક મોબાઈલનું ચાર્જિંગ પોઈન્ટ અઠવાડિયે 25 રૂપિયાના દરે જોડી આપે છે. દેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન, જે કેરોસીન કરતાં સસ્તું છે. વિચ કેન કોસ્ટ ઓલમોસ્ટ ડબલ અક્રોસ અ મંથ. તે એક મહિનામાં તેનો કેરોસીનનો ખર્ચ તો બમણો આવે છે, ડબલ આવે છે. સોલર પાવર એઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. સોલર પાવર, સૌર ઉર્જા જે છે એ એક સ્મોકલેસ એટલે કે ધૂમ્રરહિત પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે. કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ ટુ કસ્ટમર હેલ્થ, જે ગ્રાહકના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભપ્રદ છે. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved. ગામડામાં માઇક્રોગ્રીડ ઊભી કરવી એ એક ભવ્ય પ્રસંગ હોય છે અને દરેક જણ તેમાં રસ લે છે. In the village of Damdampurawa, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. દમદમપુરાવા નામના એક ગામમાં બપોરના બળબડતા તડકામાં એક ટીમ ઘરે ઘરે ફરીને આખાએ ગામનો એક નકશો તૈયાર કરે છે, જેથી એ નક્કી કરી શકાય કે ગ્રાહકને પાવરના સ્ત્રોત સાથે જોડવા માટે દરેક તાર ક્યાં મૂકી શકાય. સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન while others look on, calling out orders or watching the curious proceeding wide-eyed. અમુક ગ્રાહકો આ કામમાં જોડાય છે, જ્યારે બીજા કેટલાક ઊભા ઊભા આદેશ આપે અથવા આ રસપ્રદ કાર્યને કુતૂહલપૂર્વક જુએ છે. The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panel and the battery. પેનલ એટલે કે તકતીઓ અને બેટરી ગોઠવવા માટે દરેક ગામમાં એક મજબૂત ઈંટની દિવાલવાળા ઘરનું છાપરું પસંદ કરવામાં આવે છે. સ્ટર્ડી એટલે મજબૂત. Azaz, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of Ruitsa, installs the panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible. સ્થાનિક જિલ્લાના રેવસા બ્લોકમાંથી કંપની દ્વારા ભરતી કરવામાં આવેલો સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન એઝાઝ વધારેમાં વધારે સૂર્યપ્રકાશ પકડી શકાય એ રીતે પેનલને દક્ષિણ દિશામાં બેસાડે છે. હવે સ્થાનિક જિલ્લાના રેવસા બ્લોકમાંથી કંપની દ્વારા ભરતી કરવામાં આવેલો સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન એઝાઝ ટુ બી રિક્રુએટેડ ભરતી કરવામાં આવેલો. The panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible. વધારેમાં વધારે સૂર્યપ્રકાશ પકડી શકાય તે રીતે પેનલને દક્ષિણ દિશામાં બેસાડે છે. We are saving our environment with these lights and there is no pollution in our homes either, says the farmer from the village. We are saving our environment with these lights. આ લાઇટથી અમે અમારા પર્યાવરણની રક્ષા કરીએ છીએ. એન્ડ દેર ઇઝ નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, અને અમારા ઘરોમાં પણ પ્રદૂષણ થતું નથી. સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ. ગામના એક ખેડૂત કહે છે. ન્યૂ બિઝનેસીસ આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ઇમર્જ અમંગ્સ ધ કસ્ટમર્સ ટુ, સેઝ અનધર. બીજા એક ગ્રામવાસીએ કહ્યું કે નવા વ્યવસાયોની શરૂઆત થઈ રહી છે, ગ્રાહકોમાં નવા વ્યવસાયોની શરૂઆત થઈ રહી છે. ઇન વન વિલેજ, એક ગામમાં કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ ટુ વીવ સારીઝ બાય નાઇટ. રાત્રિ દરમિયાન ગ્રાહકો લાઇટનો ઉપયોગ સાડી વણવામાં ઉપયોગ કરે છે. ઇન અનધર, one man now has a night business making plastic tablecloth, he says. તેઓ કહે છે ઇન અનધર એટલે કે બીજી જગ્યા પર
One man now has a night business making plastic tablecloth. એક માણસ રાત્રિનો વ્યવસાય ટેબલનું પ્લાસ્ટિકનું કવર બનાવવામાં લાઇટનો ઉપયોગ કરે છે. ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ વાઇલ વી કુક એન્ડ ઇટ. જ્યારે અમે જમીએ છીએ યા તો પછી અમે રસોઈ બનાવીએ છીએ ત્યારે લાઇટ હોય તો એ ખૂબ જ સારું લાગે છે. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડીંગ મોર નાવ. અમારા બાળકો પણ હવે વધુ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી પલક્કડનું સાર્વજનિક ગ્રંથાલય. In Kerala, the Palakkad District Public Library has been up and running since September 2013. કેરળમાં The Palakkad District Public Library has been up and running since September 2013. કેરળમાં સપ્ટેમ્બર 2003થી પલક્કડ જિલ્લા ગ્રંથાલય સાર્વજનિક ગ્રંથાલય જે છે એ ચાલી રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ અ ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી. એ એક સરસ અને આધુનિક ગ્રંથાલય છે. અ સેન્ટર ફોર ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ, વિઝડમ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, રિસર્ચ એન્ડ રેફરન્સ. ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી, નોલેજ એટલે જ્ઞાન, વિઝડમ એટલે વિદ્વત્તા, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, રિસર્ચ સંશોધન, એન્ડ રેફરન્સ અને સંદર્ભ ગ્રંથ માટેનું એક કેન્દ્ર છે. ઇટ હેઝ રિસન્ટલી બીન ઇન ધ ન્યૂઝ ફોર ડિફરન્ટ રીઝન. હવે એ જે ગ્રંથાલય છે એ હાલમાં કેટલાક જુદા જ કારણોસર સમાચારમાં છે. અ થર્ડ ઓફ ઇટ્સ 1000 મેમ્બર્સ આર વિમેન. હવે હજારો સંખ્યાના જે સભ્યો છે તેમાંના ત્રીજા ભાગના જે સભ્યો છે એ મહિલાઓ છે. This women supported by the shared space the library offered them launched a women's unit in February 2014. These women supported by the shared space the library offered them. લાઇબ્રેરીમાં આપવામાં આવેલી જગ્યામાં આ જે મહિલાઓ છે તેઓએ ફેબ્રુઆરી 2014માં વિમન્સ યુનિટ મહિલાઓનું વિભાગ શરૂ કર્યો. લોન્ચ્ડ શરૂ કર્યો. ધ યુનિટ ગોટ ટુગેધર ટુ ડિસ્કસ મેથડ્સ ઓફ એમ્પાવરિંગ વિમેન. હવે આ જે મહિલા વિભાગ જે છે તેઓ ગોટ ટુગેધર એકઠા મળીને એમ્પાવરિંગ વિમેન સ્ત્રી સશક્તિકરણની પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી. The library opened its halls for film screening, workshops in home economics or gardening, childcare or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes, and professional problems. હવે the library opened its halls for film screening. હવે આ જે ગ્રંથાલય છે એણે એના હોલ ખુલ્લા મૂક્યા. ઓપન ઇટ્સ હોલ્સ. એના હોલ એના ખંડ ખુલ્લા મૂક્યા. ફોર ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ. શાના માટે? તો ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ, ફિલ્મોનું પ્રદર્શન માટે, વર્કશોપ્સ ઇન હોમ ઇકોનોમિક્સ ઓર ગાર્ડનિંગ, ઘરના ઇકોનોમિક્સ આર્થિક વ્યવસ્થા ઓર ગાર્ડનિંગ અથવા તો બાગાયત વિશેના વર્કશોપ માટે, ચાઇલ્ડ કેર બાળ ઉછેર માટે, ઓર ધ આર્ટ્સ કલા માટે, એન્ડ ફોર વિમેન ટુ ગેટ હેલ્પ ઇન મેનેજિંગ ફેમિલી કન્ફ્લિક્ટ્સ. અને સ્ત્રીઓ માટે ફેમિલી કન્ફ્લિક્ટ્સ એટલે કે કૌટુંબિક ઝઘડાનો ઉકેલ માટે, લીગલ ડિસ્પ્યુટ કાયદાકીય તકરાર, એન્ડ પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ અને વ્યવસાયિક સમસ્યાના ઉકેલ માટે ટુ ગેટ હેલ્પ એની મદદ મળે તે માટે લાઇબ્રેરીએ તેના જે ખંડ હતા એ ખુલ્લા મૂક્યા. The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. The secretary of the library, ગ્રંથાલયના મંત્રી, pointed out that
એમણે જણાવ્યું કે થ્રુ રીડિંગ, વાંચન દ્વારા વુમેન વુડ રિયલાઇઝ ધેર ઓન સ્ટ્રેન્થ. સ્ત્રીઓ તેમની પોતાની જે શક્તિ જે છે એને પારખીને એન્ડ ફોર્જ અ યુનિટી, એક એકતા એટલે કે સંગઠન સાધી શકે છે. ફોર્જ અ યુનિટી, એકતા સંગઠન સાધી શકે છે. ઇટ વોઝ નોટેડ ધેટ, એવું પણ નોંધવામાં આવ્યું કે ધ લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરી ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ વર ડિસઅપિયરિંગ. ધ લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરીઝ ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ વર ડિસઅપિયરિંગ. જૂના વખતના જે ગ્રંથાલયો હતા એની સંખ્યા ઘટી રહી હતી. એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ વર ટુ ઓફન ફૂલ ઓફ ઓનલી મેલ રીડર્સ. અને હાલના ગ્રામીણ વાંચન ખંડો મોટાભાગે પુરુષ વાચકોથી ભરેલા રહેતા હતા. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continue to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. The unit discussed that, હવે આ જે મહિલા વિભાગ હતો તેમણે ચર્ચા કરી કે જો કેરળની બહુશ્રુત મહિલાઓ કન્ટિન્યુ ટુ સ્ક્વેન્ડર ધેર આર્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ટેલિવિઝન, ટેલિવિઝન સામે કલાકો સુધી બેસીને સમયનો દુર્વ્યય કરવાનું ચાલુ રાખશે. ટુ સ્ક્વેન્ડર એટલે કે સમયનો દુર્વ્યય કરવો. તો સમયનો દુર્વ્યય કરવાનું ચાલુ રાખશે. ઇટ વુડ એન્કરેજ અ ક્લાઇમેટ ઇન વિચ વિમેન આર અફ્રેડ ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક. ઇટ વુડ એન્કરેજ અ ક્લાઇમેટ, તો એવું વાતાવરણ ઊભું થશે કે ઇન વિચ વિમેન આર અફ્રેડ ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક, કે જેમાં સ્ત્રીઓ અંધારું થતાં બહાર જતાં ડરશે. તો એવું વાતાવરણ ઊભું થશે કે જેના કારણે સ્ત્રીઓ અંધારું થતાં બહાર જતાં ડરશે. સો ધ યુનિટ હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ પ્લાન્સ ઓન ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વિમેન. તેથી The unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. તેથી યુનિટે, મહિલા વિભાગે સ્ત્રીઓ માટે અલાયદા એટલે કે અલગ એવા વાંચન ખંડો ખોલવાનું આયોજન બનાવ્યું છે. હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ પ્લાન્સ, યોજના બનાવી છે. Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. Palakkad district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes. થ્રુ ક્લાસીસ એટલે કે વર્ગો દ્વારા, થ્રુ ક્લબ્સ દ્વારા, વર્કશોપ્સ કાર્યશાળાઓ દ્વારા, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ અને વાંચન ખંડો દ્વારા વિમન્સ એમ્પાવરમેન્ટ, સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન મળે એ માટે પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી, જે પલક્કડનું જિલ્લા ગ્રંથાલય છે એ સ્ટેન્ડ્સ ટોલ એઝ અ બીકન, એક પથદર્શક મશાલ જેવું બની રહે છે. એન્ડ ધેન અને વળી ધેર આર ધ બુક્સ. આ જે લાઇબ્રેરી છે એની અંદર એવા પુસ્તકો પણ છે વિચ વિલ પ્રોવાઈડ ધ વિમેન ધ સ્ટ્રેન્થ દે નીડ ટુ મેક ગુડ યુઝ ઓફ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને વળી આવા ગ્રંથાલયમાં એવા પુસ્તકો પણ છે જે સ્ત્રીઓને આવી તકનો સુયોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી શક્તિ પૂરી પાડશે. વિલ પ્રોવાઈડ, પૂરી પાડશે. થેન્ક યુ.